یہ واقعہ آپ کیا دیکھتے ہیں، یہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے. کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. یہ سب ہوا میں باتیں ہیں. کوئی یہ انسیڈنٹ نہیں ہوا. یہ سارے بچے پاگل ہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بال فرض کر لیتے ہیں یہ واقعہ ہو گیا ہے. وہ بچی کدھر ہے؟ بچی کے پیرنٹس کدھر ہیں؟ تو اگر ان کے والدین کو اپنی عزت کا خیال نہیں تو پھر یہ جو باقی لاکھوں ہزاروں بچے ہیں ان کو پھر اتنی پروٹیسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ان کو کالج سے نکال دینا. یہ بدماش بچے جتنے بھی بنے پھرتے ہیں. جی السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل باکس کے ساتھ میں موسیٰ بٹ. ناظرین، پنجاب کالج میں ایک انسیڈنٹ پیش آتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک فرسٹ ایئر کی لڑکی کے ساتھ جس کی عمر 17 سال ہوتی ہے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس چیز پہ پنجاب کالج کے طلباء بہت زیادہ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، اور جس میں ایک یہ چیز بھی بتائی جاتی ہے کہ کالج کے عملے نے سی سی ٹی وی کیمراز کو ڈیلیٹ کر دیا، اس کی فوٹیجز کو ڈیلیٹ کر دیا، اس کے سی سی ٹی وی کیمراز کو ریموو کر دیا، ایون کہ وائرنگ تک کو بھی ریموو کر دیا. آج اسی ٹاپک پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں صدر قائد اعظم پریس کلب پاکستان چودھری عرفان شوکت. ان سے جانتے ہیں ان کی کیا رائے ہے اس ٹاپک کے بارے میں. جی جوئی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ آپ کیا دیکھتے ہیں، یہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا؟ بھائی جان یہ واقعہ اگر ہوا ہے، بال فرض کر لیتے ہیں یہ واقعہ ہو گیا ہے. وہ بچی کدھر ہے؟ بچی کے پیرنٹس کدھر ہیں؟ انہوں نے کوئی اپلیکیشن تھانے میں کیوں نہیں دی؟ ان کی عزت تار تار ہوئی ہے بچی کی. تو اگر ان کے والدین کو اپنی عزت کا خیال نہیں تو پھر یہ جو باقی لاکھوں ہزاروں بچے ہیں ان کو پھر اتنی پروٹیسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ جو سوشل میڈیا پہ جو ہمارے جو خبریں وغیرہ جو کر رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ پھر کیا ہے یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے. کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. یہ سارے بچے جھوٹ بول رہے ہیں. بھیڑ چال ہے. پنجاب کالج اسکول کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سارا واقعہ نہیں ہوا. اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو پھر سامنے آئے. جھوٹ بول رہے ہیں یہ سارے. کوئی واقعہ نہیں ہوا. کوئی یہ بات نہیں ماننے کو تیار کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اگر واقعہ ہوا ہے تو پھر بچی سامنے آئے، بچی کے ماں باپ سامنے آئے، پھر ہی مانیں گے نا واقعہ ہوا ہے. وہ تھانے میں درخواست دیں. ڈی آئی جی صاحب نے، کامران صاحب نے خود کہا ہے کہ جی میں 5 منٹ میں ایف آئی آر دیتا ہوں، 24 گھنٹے کے اندر بندے پکڑوں گا. تو پھر اگر جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ماں باپ کو اپنی عزت کا خیال نہیں تو میں آپ عوام کون ہے؟ ان کو چاہیے کہ وہ جو بھگوڑے ماں باپ ہیں، میں تو ان کو غلط ماں باپ ہیں جو وہ ماں باپ ہونے کا نام ہے، ان ماں باپ کے نام پہ وہ دھبا ہیں جن کو اپنی بچی کی عزت کا خیال نہیں ہے. اس کو کسی کا بھی نہیں خیال. میں تم آپ ہم کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہو، اپلیکیشن دیتے ہیں، میڈیکل کرواتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے تو آج تک کسی کو، کسی فرینڈ کو اس کے گھر کا نہیں پتا، کسی کو نام کا نہیں پتا، کسی کو کچھ بھی نہیں پتا. یہ سب ہوا میں باتیں ہیں. کوئی یہ انسیڈنٹ نہیں ہوا. یہ سارے بچے پاگل ہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. سر، صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر خیال صاحب نے ان کے این او سی کینسل کی ہیں پنجاب کالج کے، پھر اس کی کیا وجہ؟ بھائی جان وہ اس لیے کی ہے کہ ایک دم اتنا زیادہ بچے آ گئے ہیں، باہر سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، انہوں نے سڑکیں بلاک کر دی ہیں، تمام کالجز توڑ دی ہیں. یہ ان بچوں کے لیے بہت بڑی ڈیفیکلٹیز آنے والی آگے. ان کو کالج سے نکال دینا. یہ بدماش بچے جتنے بھی بنے پھرتے ہیں نا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے. بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے تو پھر کہاں ہے وہ ان کا ماں باپ؟ بچی کہاں ہے؟ بلائیں بچی کو. یہ سب بچے جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. یہ ملک میں افراتفری پھیلا رہے ہیں. ہمارے ملک میں آج کل میڈیا کا دور چل رہا ہے. یار کسی کے پاس اس بچی کی تصویر نہیں ہے جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے. اس کے ماں باپ کی تصویر نہیں ہے. اس کے ماں باپ کا نام کیا ہے؟ اس کے گھر کا ایڈریس. کوئی سہیلیوں کو پتہ تو ہوتا ہے نا کہ یار یہ فلاں بچی ہے، میری کولیگ ہے، میری دوست ہے، میری سہیلی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوا ہے. کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ نام کیا ہے، کہاں پہ وہ رہتی ہے، اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، وہ کیا، کسی نے نہیں بتایا. تصویر تک نہیں ہے. ہر بچی کے پاس موبائل ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ واقعہ نہیں ہوا. یہ صرف ملک میں انارکی پھیلائی جا رہی ہے. سر، اس بچی کی دوست کا ایک بیان سامنے آتا ہے. وہ بچی کی دوست کہتی ہے کہ میرے پاس ایک ویڈیو ایویڈنس تھا کہ، اور اس کے بعد کالج کے پرنسپل نے آ کے میرا سر بھی پھاڑا کلاس کے بیچ میں اور میرا موبائل بھی توڑا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ چلیں میں کہتا ہوں جی بچی کا موبائل پرنسپل نے توڑ دیا. وہ موبائل کدھر ہے؟ ہم ابھی اس کی ایف آئی اے میں موبائل دے کے اس کی ساری ویڈیو برآمد کروا لیتے ہیں. آج کل کون سا دور ہے؟ آپ کا اگر موبائل بھی ٹوٹ گیا ہے تو آپ کے موبائل کے اندر ویڈیو سیف رہتی ہے، پھر بھی ویڈیو باہر نکل آتی ہے. اس بچی کو بولیں اگر آپ کو میڈم نے توڑا ہے، سر آپ کا پھاڑا ہے اور موبائل توڑا ہے، اس بچی کا نام کیا ہے، وہ بچی کا ایڈریس کیا ہے، اس کے ماں باپ کا نام کیا ہے، بتائیں. فون نمبر دے دیں. ہمیں دے دیں، آپ کو دے دیں، 15 پہ کال کر کے دے دیں تاکہ یہ مسئلہ تو کلیئر ہو کہ یہ واقعی انسیڈنٹ ہوا ہے. اب ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہ وین والے نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، مبینہ زیادتی کی ہے، وہ چوکیدار نے کی ہے. چوکیدار کو پکڑ کے لائے ہیں سرگودے سے. وہ ابھی بھی پولیس اسٹیشن میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ انسیڈنٹ نہیں ہوا، آپ میرا ملاحظہ کروا لیں. ملازمے تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ بندے نے غلط کام کیا ہے کہ نہیں کیا. تو یہ سارا ہوا میں باتیں ہیں. یہ لوگوں کو بھیڑ چال کا ایک بہانہ مل گیا ہے. ہم لوگ کام کرتے کوئی نہیں ہے، پڑھائی کرتے کوئی نہیں ہے. اس دفعہ بھی دیکھیں رزلٹ کتنا برا ہے بچوں کا، میٹرک کا، ایف اے کا. میں کہتا ہوں کہ ان بچوں کو ڈوب مرنا چاہیے.
पढ़ाई के अलावा इनको कोई काम नहीं करवाते घर वाले कि ये पढ़ाई करें, लाखों रुपए फीसें देते हैं, फिर भी ये बच्चे नहीं पढ़ते। मज़ीद मेयार गिरता जा रहा है तलीम का। जो बच्चा पहले 60% नंबर लेता था, अब वो 40% ले रहा है। अब आप रिजल्ट से देखें ना कि बच्चे मेहनत ही नहीं करते, हमारे बच्चे मेहनत ही नहीं करते, काम चोर हैं, नलायक हैं बच्चे। बहुत कम बच्चे हैं जो बहुत समझदार और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। बकाया जितने भी बच्चे हैं सारे नलायक ही हैं। सर आप इसको कम्प्लीटली डिनाई कर रहे हैं कि इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया? नहीं हुआ, वाक़या बिल्कुल पेश नहीं हुआ, मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ। हमें कोई एविडेंस नहीं मिला। मैं खुद उधर मौके पे भी गया हूँ, मैंने बच्चों से भी पूछा है, किसी ने उसका नाम नहीं बताया, किसी ने उसका घर नहीं बताया, किसी ने उसका अता पता नहीं बताया, उसके वालदैन नहीं सामने आए। अगर ये वाक़या हुआ भी है, चलें मैं आपकी बात को मान लेता हूँ जी, ये वाक़या हो गया, तो वो किधर है बच्ची, वो किधर है बच्ची का माँ बाप? उसको बुलाए ना, वो दरख्वास्त दे दे, उसको किसी ने मुँह में तो नहीं डाले ना, किसी ने उसको गोली तो नहीं मार देनी कि जी ये मेरी बच्ची के साथ उल्टा रेप हुआ और मुझे उल्टा गोली मार देंगे ये पुलिस वाले या अवाम। नहीं, सब हम सबसे पहले उसके साथ खड़े होंगे। हम उसको यकीन दिलाते हैं अगर किसी की बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। मैं कायदे-आज़म प्रेस क्लब का सदर हूँ, चौधरी इरफान शौकत मेरा नाम है। हम उसके साथ खड़े हैं, हम उसको वकील भी देंगे, उसकी हिफाजत भी करेंगे, जो वो कहेगी हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो सामने आए। सर डीआईजी साहब ने तो ये भी कहा है कि हम उसकी शनाख्त को महफूज रखेंगे, जिस तरह वो आपको याद है कि मोटरवे वाला केस हुआ था तो उसमें भी उन्होंने महफूज रखी थी हमारी पुलिस ने। सर आपने भी कहा है कि दरख्वास्त नहीं हुई, तो चौधरी साहब गार्ड को गिरफ्तार करने की वजह, गार्ड को कैसे गिरफ्तार कर सकता है हमारा कानून? भाईजान गार्ड को गिरफ्तार इसलिए किया है कि उसको अपनी कस्टडी में रखा है, इसलिए कि कहीं गार्ड को भी ना मार दें ये बच्चे। आपने देखा नहीं तमाम कॉलेजों का हाल क्या हुआ है, करोड़ों रुपए का उनका नुकसान हो गया है। ये बच्चों के बाप भरेंगे पैसे? कौन भरेगा पैसे? आप बताएं ना, बच्चों ने कौन सा अच्छा काम किया है? सड़कें ब्लॉक कर दी, दरवाजे तोड़ दिए, लाठीचार्ज हुआ, पुलिस भी 41 बंदे ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें बच्चे भी हैं और पुलिस वाले भी हैं, ऐसे ही है, गार्ड भी हैं। तो उनको हंगामा करने की ज़रूरत क्या थी? ठीक है, एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, वो जाके तरीका कानून को हाथ में लेने का मकसद क्या है? बच्चों का काम ही नहीं है, उनके ऊपर एक एफआईआर हो जाए वो सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट की जॉब नहीं कर सकते, पता है आपको? जी जी। तो बच्चों का ये काम नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करना, बच्चों का ये काम है कि बच्चों के माँ बाप को बुलाएं, वो बच्ची को दरख्वास्त दें, जी इस बच्ची ने हमारे साथ, इस बंदे ने हमारे साथ रेप किया है, उसकी ऐसी की तैसी वो 24 साल के लिए अंदर हो जाएगा। तो इस तरह तो कोई भी नहीं अंदर होगा जिस तरह ये बच्चे कर रहे हैं, अपनी तलीम का नुकसान कर रहे हैं, माँ बाप के पैसे का ज़िया कर रहे हैं। खुदारा इनके माँ बाप को होश के नाखून लेने चाहिए कि ये बच्चों को समझाएं, अगर ये इंसिडेंट हुआ है तो उस बच्ची के वालिद को सामने लाएं। मैं तो नहीं मानता ये इंसिडेंट हुआ है, अगर हुआ है तो बच्चा के माँ बाप सामने आए, बात क्लियर हो जाएगी। जब तक वो नहीं सामने आएगा ये इंसिडेंट हुआ ही नहीं। आजकल का तो भाईजान दौर है, कंप्यूटराइज दौर है, मेडिकल दौर है। आप बच्चे का मेडिकल करेंगे, वो सिक्योरिटी गार्ड का, वो बच्ची का, जब तक उनके आपस में क्रॉस नहीं मिलेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चा ये जो सिक्योरिटी गार्ड है गुनहगार है कि बेगुनाह है। तो इसमें कोई तीसरी दुराहे वाली बात ही कोई नहीं है। ये तो सारा बच्चों ने ऐसी वलवला इकट्ठा करके पूरे पंजाब के कॉलेजों को इकट्ठा कर लिया, जी हम ये कर देंगे, वो शर्म आनी चाहिए। मैं इन बच्चों को कहूँगा कि खुदा के वास्ते अगर तुमने किसी को पता है ये इंसिडेंट हुआ है तो उसको सर फाड़ो, उसको लेकर आओ, जिस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है उसके माँ बाप को लेके आओ कि अंकल जी आप आएँ, आपकी बेटी के साथ ज़्यादती हुई, हमारी वो बहन है, हमारी वो बेटी है, लेकिन वो आ नहीं रहे, तो इसका मतलब है ये इंसिडेंट नहीं हुआ, ये सब झूठ का पलंदा है। अगर तो ये फेक न्यूज़ है, ठीक है, और अगर इस पे अगर प्रोपागेंडा हो रहा है अकॉर्डिंग टू यू कि ये पीजीसी को बदनाम करने की साजिश है, तो आपको नहीं लगता कि अदारे को भी एक लीगल वे को अडॉप्ट करना चाहिए, जो एक लीगल तरीका है, कानूनी तरीका जो उनसे है? भाईजान वो कर तो रहे हैं, अब वो अब एक इंसिडेंट हुआ भी है, अब तो हुआ ही नहीं है, ये सब झूठ है। अगर इंसिडेंट हो गया तो उसका क्या तरीका है? अच्छा, अगर आप किसी को, आपके भाई को कोई गोली मार देता है तो आप उसके घर जाके उसको गोली मार दोगे क्या? क्या करोगे? थाने में दरख्वास्त दोगे? कानून है ना हमारे मुल्क में, या तो कौन यार हमारे मुल्क में तो कानून नहीं है तो हम तो खुद ही गोली मारेंगे। और माय डियर, कानून का तरीका होता है, अगर बच्ची के साथ खुदा ना खास्ता हमारी बच्चियों की तरह अगर उसके साथ ज़्यादती भी हुई है तो वो सामने आए। मैं उनके माँ बाप से भी अपील करता हूँ, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ तो वो सामने आए। अगर सामने नहीं आएंगे तो उनको क़यामत तक लोग गालियाँ निकालेंगे, उनको बददुआएं देंगे कि इनकी वजह से इतने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हुआ, तलीम का हर्ज हो रहा है, आपको पता है, कॉलेज बंद है, ऐसे ही है। तो किसका नुकसान हो रहा है? बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चों के पेरेंट्स का नुकसान हो रहा है। किसकी वजह से? ये झूठी अफवाह की वजह से। अगर वो सच्ची है तो बात क्लियर हो जाती, वो बंदा पकड़े जाने थे, उनको सजाएं मिलनी थी, बच्चों ने स्कूल जाना था, कॉलेज जाना था, पढ़ाई करनी थी। तो अब वो बजाय पढ़ाई के ये काम उल्टी तरफ चल पड़ा है। जी बहुत शुक्रिया इरफान शौकत साहब, आपने हमें बहुत डिटेल में आपने हमें ये सारी बात बताई। तो जी नाजरीन, आपने चौधरी इरफान शौकत साहब जो कि सदर कायदे-ए-आज़म प्रेस क्लब पाकिस्तान है, उन्होंने हमें बहुत डिटेल में हमें ये सारी बात बताई। इसी के साथ अपने मेज़बान मूसा भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।